بارشوں اور سیلاب سے سندھ کی صورتحال ابتر۔ حیدرآباد میں کوٹری بیراج پر سیلاب سے کچی آبادی زیریاب اور باڑوں میں بچاؤ بند بھی تباہ ہو گیا۔ اس کے مقام پر 10 سے زائد دہات ڈوب گئے۔ کل 9 ستمبر کو سیلاب کی وارننگ جاری۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی۔ خوشاب کے علاقے جوہر آباد میں بارش کا پانی داخل۔ پاک فوج اور ریسکیو کی ٹیمز امدادی کاموں میں مصروف۔ خانپور میں بھی متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ وطن عزیز کے دفاع میں لازوال قربانیاں دی گئی۔ شاہکوٹ کی نصیب علی نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں جرت اور بہادری کی داستان رقم کی۔ بلٹن میں ملوائیں گے پاک بھارت جنگ کے غازی سے۔ پنواکر تحصیل ہاسپٹل کا آپریشن تھیٹر 18 سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا۔ ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے آنے والے مریض فرار ہو گئے۔ دور دراز کے ہاسپٹلز میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اور مانسون بارشوں کے بعد کینچر جھیل کی سطح میں ریکارڈ اضافہ۔ تازہ اور شفاف کا نظارہ کرنے سیاحوں کی بڑی تعداد نے جھیل کا رخ کر لیا۔ السلام علیکم۔ شہر شہر گاؤں گاؤں کا احوال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ مہا اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی ہے۔ بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ کئی گھر پانی کی نذر ہو گئے۔ املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے مجموعی طور پر 233 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 89 کم عمر بچوں سمیت 39 خواتین اور 105 مرد شامل ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی۔ خوشاب کے علاقے جوہر آباد میں بارش کا پانی داخل۔ پاک فوج اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف۔ لیا کی تحصیل چوبارہ میں 2 درجن سے زائد بستیوں کے کئی گھر منہدم۔ دریائے سندھ میں خانپور کے علاقے چاچڑا شریف میں سیلابی ریلے سے متعدد بستیاں زیر آب ہیں۔ پنواکل میں سیلاب سے کئی دیہات اور فصلیں زیر آب۔ کچے میں کئی افراد پانی میں پھنس گئے۔ اوباڑوں میں بچاؤ بند۔ رونتی کے مقام پر 10 سے زائد دیہات میں پانی داخل۔ 8 اور 9 ستمبر کو ہائی فلڈ کی وارننگ جاری۔ قادرپور اور آندل سندرانی میں مزید 20 سے زائد گاؤں پانی میں گھر گئے۔ حیدرآباد میں کوٹری بیراج پر سیلاب سے پانی کناروں پر قائم کچی آبادی میں داخل۔ جھڈو میں پران ندی میں تغیانی سے پانی شہر میں داخل ہونا شروع۔ ڈھورو ندی سے ریلا گاؤں جنجان جنیجوں میں داخل ہونے لگا۔ نو کوٹ عمر کوٹ کا زمینی رابطہ منقطع۔ ڈھورو میں سیلابی صورتحال سے نو کوٹ کو خطرہ لاحق۔ NDMA کے مطابق ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے مجموعی طور پر 233 افراد جاں بحق ہوئے۔ حالیہ بارشوں نے ملک کے بیشتر دریاؤں میں سیلابی صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ سکھر بیراج سے آئندہ 2 روز میں درمیانی درجے کا سیلاب بھی ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ انگریز دور کے بنے ہوئے سکھر بیراج کو سیلابی ریلے سے کس قسم کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ سکھر سے ہمیں رپورٹ کریں گے صبغت اللہ۔ سکھر بیراج سے ان دنوں نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ ملک میں حالیہ بارشوں کے بعد بیشتر دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ کنٹرولر سکھر بیراج عبدالعزیز کا کہنا ہے آئندہ 2 روز میں 4.5 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا بیراج سے گزرے گا۔ گڈو بیراج پہ اس وقت جو ہے درمیانی درجے کا سیلاب ہے، اور اس وقت جو ہے سکھر بیراج پہ 3,80,000 کیوسکس آمد ہے اور اخراج 3,60,000 کیوسکس ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاؤں کہ گڈو بیراج پہ جو ہے اس وقت پانی کی جو آمد ہے وہ 4,63,000 ہے، اخراج 4,53,000 ہے، اور آنے والے دنوں میں گڈو بیراج پر جو ہے پانی کا اضافہ ہوگا۔ متوقع ہے کہ 5 لاکھ تک پانی جائے۔ سکھر بیراج میں درمیانے درجے کے سیلاب کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔
कंट्रोलर बिराज अब्दुल अजीज ने बताया, सैलाबी रेले से बिराज को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। 2010 में 11.5 लाख क्यूसेक पानी जो यहाँ से गुजर चुका है, तो इसलिए सखर बैराज को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सखर बैराज से 9 जो है सुपर फ्लड पास हो चुके हैं। तो ये तो अभी सिर्फ 4.5 लाख और समथिंग जो है इस पानी है। गुड्डू और सखर बैराज पर सैलाबी रेले की पेशीनगोई के बाद पीडीएम सिंध ने फ्लड इमरजेंसी नाफज कर दी है। इमरजेंसी के नफाज के बाद सखर और गुड्डू बैराज की इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, नियो न्यूज़, सखर। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। ISPR के मुताबिक बताया जा रहा है कि दहशतगर्द तंजीम का वसीम जकरिया 5 साथियों समेत मारा गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हलाक कमांडर वसीम का ताल्लुक मीर अली के इलाके हैदर खेल से था। मतलूब दहशतगर्द वसीम 30 मुख्तलिफ कार्रवाइयों का मास्टर माइंड था। दहशतगर्द वसीम जकरिया टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस था। आपको बता रहे हैं कि शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। ISPR के मुताबिक बताया जा रहा है कि दहशतगर्द तंजीम का वसीम जकरिया 5 साथियों समेत मारा गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। हलाक कमांडर वसीम का ताल्लुक मीर अली के इलाके हैदर खेल से था। मतलूब दहशतगर्द वसीम 30 मुख्तलिफ कार्रवाइयों का मास्टर माइंड था। दहशतगर्द वसीम जकरिया टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस था। इस बारे में हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जी जावेद। देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी अहम कामयाबी है ये। मतलब दहशतगर्द जो है वसीम जकरिया कई दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस था और जिसे 2019 से तलाश किया जा रहा था, लेकिन वो गैब था। आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिस दौरान वो अपने 5 साथियों समेत 5 दहशतगर्द जो उसके साथ थे उन समेत मारा गया है। जुबैदुल्लाह जो ऑफिसर कुछ हफ्ता पहले जो है वो जिन्हें शहीद किया गया था, उनका भी मास्टरमाइंड यही वसीम जकरिया था जो अपने साथियों समेत आज मारा गया है, जबकि टारगेट किलिंग दहशतगर्दी की दीगर वारदातों में भी मुलव्वस था। जी जावेद, जैसे कि मतलूब दहशतगर्द वसीम 30 मुख्तलिफ कार्रवाइयों का मास्टर माइंड भी रह चुका है, कौन कौन सी कार्रवाइयां जो बताई जा सकती हैं कि ज्यादा तौर पर जिनमें ये मुलव्वस रहा था? देखें, ISPR के मुताबिक जो हमें तफसीलात फराहम की गई हैं उसमें टारगेट किलिंग की वारदातें हैं, दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातें हैं, जिनमें जो है वो शहरियों को अगवा करना, उनसे जो है वो उनकी टारगेट किलिंग करना, और जो दहशतगर्दी की स्पेशली जो वारदातें हैं उनमें ये गैंग मुलव्वस था। इस ISPR के मुताबिक इस गिरोह की काफी अच्छा से तलाश थी, जो आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जो है इनका आमना सामना हुआ और ये मारे गए। ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद बलोच। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को सूबे में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। खत में वज़ीर आज़म को बताया गया है कि 25 लाख अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए, जबकि 50,000 खानदान मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार हैं। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया है। मुल्क भर में होने वाली बारिशों के सबब दरियाई सिंध कोटरी बैराज पर भी सैलाबी सूरत हाल है। पानी में तेजी से इजाफे के साथ ही कोटरी बैराज के किनारों पर कायम झोंपड़ियां और कच्ची आबादी में पानी दाखिल हो गया है, जिससे जानी और माली नुकसान का खतरा भी आ रहा है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी, मुल्क भर में होने वाली बारिशों के बाद दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल है और इसी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कोटरी डाउन स्ट्रीम में भी जो है वो भारी मिकदार में पानी छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से कोटरी डाउन स्ट्रीम में आबाद वो घर जो कि इसके पेट में जो है वो तामीर कर दिए गए हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं, वो डूबने का ख़तरा है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से जो है वो पानी बढ़ता जा रहा है डाउन स्ट्रीम कोटरी में, और यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो ख़तरात बढ़ गए हैं। और अगर इंतज़ामिया ने बर वक्त इसको पर तवज्जो न दी और इन्हें यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल न किया तो यहाँ जानी नुकसान हो सकता है। जी, में ताखिर के बाद ढोरो नदी में पानी दाखिल हो गया। पानी की सतह बुलंद होने से मीर वकार कॉलोनी सैलाब की जद में आ गई। अहम तिजारती मरकज संतोरो बाजार की दुकानों और गोदामों में पानी दाखिल हो गया। मज़ीद जान लेते अपने नुमाइंदे शकील मुजाहिद से।
جی بالکل، تحصیل جڈو کے بیشتر علاقوں جس میں شہری علاقے ہوں، دیہی علاقے ہوں، بارشوں نے تباہی مچا دی تھی. اس کے بعد جیسے ہی جو ہے پران ندی ہے، ڈھورو ندی ہے اور سیم نالے میں پانی کی سطح بلند ہونے سے کئی مقامات پر شگاف پڑے، جبکہ کوٹ میر جان محمد کے قریب پڑنے والا شگاف جو 8 دن تک جو ہے شگاف کو پر نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے آبی گزرگاہ جو ڈھورو ہے اس کے اندر پانی داخل ہونے سے پلٹنا شروع ہو گیا. یہاں کے مکین اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے محفوظ مقام نوکوٹ قلعے کے قریب کے علاقوں میں جو ہے وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں. اگر حکومتی امدادی صورتحال کی بات کی جائے تو حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں، نہ ہی کوئی ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج دیا گیا ہے. پنواکل میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کئی دیہات اور فصلیں زیراب آ گئیں. پانی میں اضافے کی وجہ سے کچے میں کئی افراد پھنس گئے ہیں. کچے میں پھنسے لوگ اپنی مددات کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. کشتی سے نوجوان گرنے کے باعث سیلابی ریلے میں بہہ گیا. اہل علاقہ اور ورثہ اپنی مددات کے تحت نوجوان کی لاش تلاش کرنے میں مصروف ہیں. علی رضا سے ہم ڈیٹیلز لیں گے اس بارے میں. علی بتائے گا کہ نوجوان کی لاش کیا مل چکی ہے ابھی تک؟ جی، پنواکل کے کچے کے علاقے میں دریائے سندھ میں مسلسل پانی میں اضافہ ہو رہا ہے. پانی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کئی دیہاتوں اور ہزاروں ایکڑوں پر تیار جو فصلیں ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پانی کے مسلسل بڑھاؤ کے باعث کئی افراد ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے کچے کے علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنی مدد آپ کے تحت وہ شہر کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں. اور آج صبح جو ہے وہ کشتی پر سوار نوجوان شہر کی طرف آتے ہوئے وہ کشتی سے گر کر سیلابی ریلے میں بہہ گیا، جس کے بعد جو ہے ورثہ اور اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت اس کی لاش تلاش کرنے میں مصروف ہے. نوجوان کی جو لاش ہے. شکریہ آپ کا علی رضا. ساماروں میں بارش کی متاثرین کا راشن اور خیمے نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ. میرپور خاص عمرکوٹ کنوی روڈ پر ٹریفک کو معطل کر دیا گیا. سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین مظاہرے میں شریک ہیں. پولیس کا احتجاجی خواتین پر تشدد. پولیس تشدد سے مظاہرین مشتعل ہو گئے. راشد حنیف قائم خانی سے ہم مزید جانیں گے اس بارے میں. جی راشد بتائے گا. جی بالکل، بارشوں کے باعث ہونے والے متاثرین کا اسسٹنٹ کمشنر مختار کر سمارو کے خلاف متاثرین کو امداد نہ ملنے اور من پسند و سیاسی افراد میں خیمے اور راشن تقسیم کرنے کے خلاف تالکہ سمارو کے مختلف یونین کونسلوں کے مرد و خواتین کا سمارو پریس کلب کے سامنے سخت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کے باعث سمارو سے عمرکوٹ کنڈری میرپور خاص جانے والی سڑک کو بلاک کرنے کے باعث سینکڑوں گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی. شدید گرمی کے باعث جو ہے مسافر سخت پریشان بھی تھے. خواتین اور مظاہرین پر پولیس تشدد کے بعد مظاہرین نے ڈنڈے اور پتھر اٹھا کر پولیس اور انتظامیہ کے خلاف شدید گرمی میں سخت نعرے بازی بھی کی. جی شکریہ آپ کا راشد حنیف. خوشاب میں بارش کا پانی ضلعی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گیا. کئی دیہاتوں میں 6 روز سے سیلابی پانی جمع ہے. پاک فوج اور ریسکیو ٹیمز بھی متحرک ہو گئے ہیں. مظفر گڑھ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. ہیڈ کوارٹر جوہر آباد کی رہائشی کالونیز بھی پانی میں ڈوب چکی ہیں. سرفراز میکن سے ہم مزید جانیں گے. جی بالکل، برساتی پانی ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں ڈبوتے ہوئے ضلعی ہیڈ کوارٹر جوہر آباد میں داخل ہو گیا ہے. شبیر کالونی، منڈیال ٹاؤن، پولیس لائن، سیول لائن، الاوان ٹاؤن، رحمان کالونی کے علاوہ متعدد کالونی زیر آب آ چکی ہیں. میں اس وقت مظفر گڑھ روڈ پر موجود ہوں، جہاں اس وقت بھی پانی 4 سے 5 فٹ گزر گیا ہے. کالونی کے رہائشی لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. پاک فوج اور ریسکیو 112 کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہے. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع خوشاب کے متعدد علاقے ابھی تک پانی کی لپیٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ خوشاب، میاں والی احمد بعد راول پنڈی روڈ کی بندش کے بعد پانی کے بہاؤ کی وجہ سے مظفر گڑھ روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. دوسری جانب ڈی پی او خوشاب ولایت طارق کی ہدایت پر ٹریفک پولیس متبادل راستے اپنانے کے لیے آگاہی مہم شروع کر رکھی ہے. جی رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں دریائے سندھ چاچڑا شریف کے مقام پر 5.5 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جس سے متعدد بستیاں زیر آب آ چکی ہیں. سیلابی ریلے سے بے نظیر برج کے دائیں اور بائیں گائیڈ بینک پر دباؤ بڑھ چکا ہے، جبکہ احمد کڈن اور گدپور پر دریائی کٹاؤ کا خطرہ ہے. سیلابی ریلے میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے، جس سے متعدد بستیاں، باغات، کپاس، دھان اور سبزیاں پانی میں ڈوب چکی. مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں.
लसबेला में सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला वाहिद हब पुल का जायजा लेने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माहिरीन पहुंच गए। बलूचिस्तान नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मेंबर शाहिद एहसानुल्लाह खान ने कहा है कि पुल 1962 में तामीर किया गया, ये अब तक मुस्तहकम है। जब हब से रिपोर्ट करेंगे हमें मंजूर हुसैन अंगारिया। हब नदी पुल को गिरने का कोई खतरा नहीं, इसके सतून मजबूत हैं। जिम्मेदारान हर 6 माह में पुल का मुआयना करते हैं। NHA के जिम्मेदारान ने हब नदी पुल को साख के एतबार से मुस्तहकम करार दे दिया। NHA बलूचिस्तान के मेंबर शाहिद एहसान ने पुल के जायजे के दौरान कहा, वायरल वीडियो में नजर आने वाले शिगाफ मौजूदा बारिश के दौरान हब डैम से ज्यादा पानी के बहाव की वजह से पैदा हुए। हब नदी पुल नेशनल हाईवे के कयाम से कबल 1962 में बना। ये अब भी भारी भरकम ट्रैफिक के बोझ को बर्दाश्त कर रहा है। ये ब्रिज नेशनल हाईवे अथॉरिटी की इंसेप्शन से पहले का बना हुआ है। इसको तकरीबन 1962 में ये ब्रिज बना था, बिफोर NHA की इस्टेब्लिशमेंट से। बट हैविंग सेड दैट, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इतने सालों के गुजरने के बावजूद ये ब्रिज इतनी ओवरलोडिंग को सस्टेन कर रहा है। हब पुल 50 साल कबल तामीर किया गया, जो कि अब अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। मंजूर हुसैन अंगारिया, न्यू न्यूज, हब लसबेला। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। मुल्क भर में यौम फजाया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में शहीद होने वाले पाक फजाया के शाहीदों की याद और नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों के एतराफ में शहीद पायलट राशिद मिन्हास के कब्र पर भी हाजिरी दी गई। एयर वाइस मार्शल का कहना है कि 55 साल पहले जब दुश्मन ने हमला किया था तो पाक फजाया के शाहीदों ने अपने से कई गुना बड़ी मात दी थी। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए मशअले राह है। 1965 की जंग में फजाई महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले पाक फजाइया के जांबाजों की याद में तकरीबात। कराची में एयरफोर्स के शहीद पायलट अफसर राशिद मिन्हास की कब्र पर पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल अब्बास गुमन ने हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। एयर वाइस मार्शल का कहना था कि 55 साल कबल जब दुश्मन ने हमला किया था तो पाक फजाइया के शाहीनों ने अपने से कई गुना बड़ी फोर्स को मात दी थी। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए मशअले राह हैं। हम सब राशिद मिन्हास को, उनके जज्बे को, उनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हैं और दाद देते हैं। जिस तरह उन्होंने मुल्क की बका और इज्जत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और एक आला रवायत कायम की। पाक फजाइया के शाही पुरअज़म है कि पुलवामा वाक़ई के बाद जिस तरह मुल्क की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर दुश्मन को नाक चने चुभाए, इसी तरह पाक सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। 7 सितंबर यौम फजाइया 1965 की जंग की याद में मनाया जाता है। उन्हीं में से एक राशिद मिन्हास शहीद, जिस पर इकबाल का कौल ये है, करगिज का जहां और है, शाहीन का जहां और। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ शाजिब हुसैन, न्यू न्यूज़, कराची। 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में दिफाई वतन के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करने वाले पाक फौज की नसीब अली को 5 तमगों से नवाजा गया, जो अब भी मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। शाहकोट से ताल्लुक रखने वाले इस गाजी से मिलवा रहे हैं कामरान अली। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड हवलदार नसीब अली, जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में अपने फौजी जवानों के हमरा दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और इनको नाको चने चबवाए। और 1971 की पाक भारत जंग में इन्होंने 60 से ज्यादा फौजियों को जहन्नम वासल भी किया और इन्हें इनकी बहादुरी और जुर्रत की वजह से इन्हें 5 तमगों से भी नवाजा गया। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना। मैंने 1965 की जंग छम जोड़ियां सेक्टर पे लड़ी और दुश्मन को नाको चने चबाए। 71 की जंग शकरगढ़ के मुकाम पर लड़ी और दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया, जिसके नतीजे में दुश्मन 63 लाशें, 79 कैदी कसीर तादाद में समाने हरब छोड़कर भाग गया। कश्मीर के हालात सुनकर दिल खून के आंसू होता है। मेरी उम्र 74 साल है, मगर जज्बा अब भी जवान है। अब भी कश्मीर और प्यारे वतनी खातिर दुश्मन के जाम को खाक में मिलाने के लिए तैयार हूँ। की उम्र 74 साल है और इनका जो जज्बा है अभी भी जवान है। इनका कहना है कि ये मुल्की सरहदों की हिफाजत है और कश्मीर की आज़ादी के लिए आज भी हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार।
پاکستان آرمی نے 1965 کی جنگ میں بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا۔ آج کا پاکستان بری، بحری اور فضائی دفاع میں بفضل الہی مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ جنگی جنون بھارت کو 28 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے ایسا سرپرائز دیا جسے وہ تاریخ سے کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ پاکستان کو بار بار آزمانے والا بھارت ہر بار ایک نیا سرپرائز پاتا ہے۔ 26 فروری 2019 کو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کی حدود میں داخل تو ہوا، لیکن ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی فرار ہو گیا۔ 27 فروری کو دوبارہ بھارتی فضائیہ نے سرحد پر شرارت کرنے کی کوشش کی اور اپنا بڑا نقصان کر بیٹھے۔ پاکستان نے پہلی بار ملکی سطح پر تیار جیٹ تھنڈر کی ایک جھلک دنیا کو دکھائی۔ اس شاہکار کا خوف آج بھی بھارتی فضائیہ پر سوار JF-17 تھنڈر جدید ترین طیارہ، بہترین سسٹم، کمپیوٹرائزڈ فلائٹ کنٹرول، جدید ترین ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت JF-17 کو مخالفین پر سبقت دلاتی ہے۔ ملٹی رول JF-17 تھنڈر 2000 کلومیٹر کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اور 55,000 فٹ کی بلندی سے بھی دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ابھی نندن سے ہی پوچھ لو۔ F-16 سنگل پائلٹ سپر سونک ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے، ہلکے وزن، بہترین جنگی طیارہ ہے۔ یہ ہوا سے ہوا میں اور ہوا سے زمین پر نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بات کرتے ہیں میراج 5 کی۔ فرانس کے بنے میراج جنگی طیارے یہ دشمن پر حملہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ 2350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے والا سپر سونک طیارہ یہ ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے۔ جہاز ہی نہیں، وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق پاک فضائیہ میں ڈرونز بھی اپنی جگہ رکھتے ہیں۔ ہمارے انجینئرز نے کئی قسم کے ڈرونز بھی تیار کیے ہیں جن میں مانیٹرنگ اور اسلحہ بردار دونوں طرح کے شامل ہیں۔ موجودہ دور میں دشمن کو ڈھونڈ کر خبر ہوئے بغیر جہنم حاصل کرنے میں ہمارے یہ ہتھیار بہت اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاک فضائیہ میں شامل ہیلی کاپٹر کی بھی بڑی رینج دفاعی صلاحیت بڑھانے میں اہم کردار رکھتے ہیں۔ کوبرا سنگل انجن اور 2 سیٹ 2 بلیڈ والا کوبرا ہیلی کاپٹر جنگی محاذ اور دشوار گزار راستوں میں دشمن کی زمینی پیش قدمی کو بھی روکنے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح مل Mi-17 اور دیگر ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر بھی فضائیہ کی مختلف صورتحال اور امدادی سرگرمیاں انجام دینے میں بہت کام آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن اب سمجھ چکا ہے کہ پاکستان وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ گوجرا میں آٹے کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ آٹا 60 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے دہاڑی دار طبقہ حکومت سے نالاں ہے۔ شہریوں نے حکومت سے آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے عابد سندھو سے۔ موجود ہوں گوجرا کی ایک آٹا چکی پر۔ گوجرا شہر میں جو ہے آٹے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ جو گندم کا آٹا ہے 60 سے 65 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ آٹے کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر ان سے بات کرتے ہیں۔ جی 24 تو 2500 روپے کلو اب ماننا گندم سیل ہو رہی ہے، 60 روپے کلو آٹا سیل ہو رہا ہے۔ غریب آدمی دیہڑی دار وہ کدھر جاوے؟ آٹا پورا کرے، اپنے بچوں کا پیٹ کھوان لی 2 وقت کی روٹی ملے تو حکومت نو چاہیے اس چیز کا نوٹس لوے، نوٹس لین تو بعد آٹا سستا کیتا جاوے۔ آج بالکل جیسا کہ آپ نے شہری کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں جو آٹے کی قیمتیں ہیں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ یہ اپنے جو بچوں کا ہے پیٹ پال سکیں۔ جی جلال پور بھٹیا میں چکیوں پر آٹا نایاب ہو گیا۔ شہری آٹے کی حصول کے لیے مارے پھرنے لگے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا دستیاب نہیں۔ آٹے کی قلت پیدا ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ مزید جان لیتے ہیں محمد زاہد منیر سے۔ جی بالکل، شہر بھر میں آٹا چکیوں پر آٹا نایاب ہو چکا ہے، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔
इस वक्त मैं एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी आटा लेने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, जलालपुर बटिया में आटा जो है शदीद किल्लत का शिकार है, जिस वजह से चक्कियों पे आटा नहीं मिल रहा, इसलिए हम यूटिलिटी स्टोर पर आटा लेने आए हैं। यहाँ पे जो है ना आटा नहीं मिल रहा, तो हुकूमत से गुजारिश है कि आटा जो है ना वो यूटिलिटी स्टोर पर मुहैया करें। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हम यूटिलिटी स्टोर पर आटा लेने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे भी आटा नहीं मिल रहा। हमारा हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा मुहैया किया जाए। जी, हालिया तूफानी बारिशों से मिर्च की फसल डूब जाने की वजह से एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कनरी की रौनकें भी मान पड़ चुकी हैं। मंडी में मिर्चों की आमद का सिलसिला रुक गया, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। उमरकोट से हमें रिपोर्ट करेंगे शौकत इस्लाम। 3 लाख एकड़ से जायद रकबे पर काश्त की गई कपास, मिर्च, प्याज समेत दीगर फसलें पानी की नजर हो गईं। उमरकोट मुल्क भर में सबसे ज्यादा मिर्च की पैदावार देने वाला जिला है। हालिया तूफानी बारिशों से जिला में तकरीबन 80,000 एकड़ पर काश्त की गई मिर्च की फसल तबाह हो गई। 15 से 20,000 बोरी रेगुलर आती थी। अभी आप खुद भी देख रहे हो कि कितनी बोरियां, ये तो हमारा फुल टाइम है सीजन का, सितंबर का महीना हमारा फुल सीजन का होता है। अभी तो कुछ भी नहीं है और हालात आप खुद भी देख रहे हो, बारिशों ने हमें तो बर्बाद कर दिया है। इलाके में मिर्ची की फसल डूब जाने के बायस एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी भी वीरान हो गई है। पहले से 15-20,000 बोरियां आती थी, साईं जैसे बोला, अच्छा काम चलता था, 500,000 2,000 भी दिहाड़ी कमा लेते थे। आज इतनी बरसात बारिश हुई है, आज सारा जिला उमरकोट डूब गया है। उमरकोट जिला में सैलाबी पानी की निकासी का अमल बेहतर न होने और आबपाशी हकाम की नाअहली ने काश्तकारों को माशी तौर पर पीछे धकेल दिया है। कैमरा टीम के साथ पनुआकिल तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का 18 साल से गैर फाल ऑपरेशन थिएटर फाल ना हो सका। ऑपरेशन थिएटर गैर फाल होने की बाइस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज धक्के खाकर वापस जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में मजीद देखिए। पन्नोवाकिल की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का 18 साल से गैर फाल ऑपरेशन थिएटर फाल न हो सका। तहसील अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर गैर फाल होने की वजह से अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज धक्के खाकर वापस चले जाते हैं या फिर निजी अस्पतालों और दूसरे इजला में ऑपरेशन कराने के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मशीनरी तो मौजूद है, पर ऑपरेशन करने के लिए कोई सर्जन डॉक्टर ही मौजूद नहीं। ऑपरेशन थिएटर चलाने के लिए कोई भी सर्जन या कोई इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, या है भी तो ये प्रोवाइड नहीं करना चाहते। तहसील अस्पताल के एमएस का कहना है कि 18 साल से अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर गैर फाल था और स्टोर की हालत में तब्दील था। ये ओटी अस्पताल की जो तारीख मुझे बता रही है, पिछले 18 साल से यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर नहीं था, या था भी तो फंक्शनल नहीं था। इस वक्त जो ऑपरेशन थिएटर में आप खड़े हैं, जो देख रहे हैं, इससे पहले ये एक स्टोर का काम कर रहा था, यानी इसमें चीजें तो थी लेकिन वो सब स्टोर की तरफ थी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर फाल न हुआ तो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद लाखों रुपए की मशीनरी कबाड़ खाने की सूरत अख्तियार कर लेगी। तहसील अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर 18 साल से गैर फाल होने की वजह से अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज सखर, हैदराबाद और कराची के अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन सजाउल सुमरों के साथ अली रजा मलिक, नियो न्यूज, पन्नोवाकिल। आजाद कश्मीर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज कोटली को ताले लगाकर बंद कर दिया गया। क्लरिकल स्टाफ ने कहा है कि प्रमोशन न होने की वजह से हड़ताल जारी है। 3 साल से प्रमोशन नहीं की जा रही। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, एहतजाज जारी रहेगा। इस पर हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे साइरस निसार से। साइरस, बताएगा इस बारे में और इनके मुतालबात क्या है? जी बिल्कुल महा, मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में क्लरिकल स्टाफ की प्रमोशन न होने की वजह से हड़ताल जारी है। स्टाफ की प्रमोशन न होने की वजह से हड़ताल करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि हमें 3 साल से प्रमोट नहीं किया जा रहा। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज की कवरेज करने के लिए जब मीडिया की टीम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली पहुंची तो यासीन नामी सिक्योरिटी इंचार्ज और सिक्योरिटी एहलकार ने मीडिया के नुमाइंदों को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने और कवरेज करने से रोक दिया और कहा कि हमें किसी को भी अंदर भेजने की इजाजत नहीं है।
ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने मीडिया के नुमाइंदों से बदतमीजी भी की। बाद अज़ां एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने यूनिवर्सिटी से बाहर आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का यही कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम एहतजाज जारी रखेंगे। दूसरी तरफ जब हमने वाइस चांसलर से उनसे मौक़िफ़ लिया कि सिक्योरिटी एहलकारान की तरफ से मीडिया नुमाइंदान के साथ बदतमीजी की तो आप कैसे वाले से क्या कहना है, तो उनका यही कहना था कि ये जो मीडिया नुमाइंदान के साथ जो बदतमीजी की गई है इसका हम जरूर इंशाल्लाह जो है अजाला करेंगे, अजाला किया जाएगा। शुक्रिया आपका साइरस निसार। सुपीरियर कॉलेज शकरगढ़ के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में तलबा को सुपीरियर कॉलेज के मकासद और सहूलियात से आगाह किया गया ताकि मुस्तकबिल के मेमार आला तालीम हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मज़ीद जानेंगे राना अली रज़ा से। जी बिल्कुल, सुपीरियर कॉलेज शकरगढ़ की जानब से आज वो शकरगढ़ के नौजवान और पढ़ी लिखी यूथ को वो उनके एजाज़ में जो एक सेमिनार का वो एहतमाम किया गया था। इस वक्त सुपीरियर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं इब्राहिम सिपरा साहब वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा इस सेमिनार को मुनक्कद करने का मकसद क्या था? आज शकरगढ़ सुपीरियर के अंदर हम लोगों ने प्लान किया कि शकरगढ़ की जो यूथ है उसको इकट्ठा किया जाए, एक फोरम पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के बाद उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि किस तरीके से सुपीरियर ग्रुप जो है ये पीजी से लेके पीएचडी लेवल तक मुकम्मल एकेडमिक्स जो है वो अपने जिम्मे लिए हुए है। बिल्कुल, जिस तरह के आपने प्रिंसिपल जो है सुपीरियर कॉलेज उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो हमारा सुपीरियर कॉलेज है वो शकरगढ़ के नौजवानों को प्रमोट करेगा और उन्हें बेहतरीन जो सहूलियात हैं वो फराहम करेगा। मानावाला सुपीरियर कॉलेज की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब हुई जिसमें इलाका भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अहले इलाका ने मारूफ समाजी शख्सियत राना सलीम अख्तर का सुपीरियर कॉलेज बनाने पर शुक्रिया अदा किया। इलाके में क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक एक ही हाई स्कूल था जिसकी वजह से बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दूसरे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। सुपीरियर कॉलेज मानावाला की नई बिल्डिंग की तकमील के बाद आज इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मेहमान खुसूसी MD सुपीरियर कॉलेज चौधरी अब्दुल खालिक, RT सुपीरियर कॉलेज चौधरी मोहम्मद यूसुफ और मेहमान ग्रामी में राना महमूदुल हक भी मौजूद थे। लाहौर के इलाके काहना वेलेंशिया टाउन में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। डाकू अजमल ओवैस नामी शहरी के घर से 50 लाख रुपए मिल्कियत का सामान लूट कर फरार हो गए। डाकू घर से 30 लाख मिल्कियत का जेवर और 20 लाख कैश लेकर फरार हो गए। डकैती की वारदात हुई है, इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर के इलाके काहना वेलेंशिया टाउन से, जहां पर डाकू अजमल ओवैस नामी शहरी के घर से 50 लाख मिल्कियत का सामान लूट कर फरार हो गए। इस बारे में अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदे हमाद असलम से। हमाद बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में डकैती की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है और यही हुआ है वेलेंशिया टाउन के इलाके में अजमल ओवैस के घर में वारदात हुई है और ये डकैती की बड़ी वारदात है। दिन दिहाड़े मुसल्लह 4 डाकू घर में दाखिल होकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया गया और एक कमरे में बंद कर वहां से 31,000 रियाल यरगमाल भी बना लिया गया। शुक्रिया आपका हमाद असलम। शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल आपने जाना। अब तक इतना ही, देखते रहिए।